नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सूरत के उत्तरायण रेलवे स्टेशन के पास मनीषा गरनाला क्षेत्र में सरकारी गुड्स ट्रेन से अनाज चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी आप ने इस पूरे कांड को मकर संक्रांति के दिन पकड़ते हुए दावा किया कि गुड्स ट्रेन की बोगियों में भरा गरीबों के लिए निर्धारित सरकारी अनाज योजनाबद्ध तरीके से चोरी किया जा रहा था। आप नेताओं की सूचना पर मामले का खुलासा हुआ और तत्काल रेलवे पुलिस को सूचित किया गया। पार्टी के अनुसार ट्रेन के कई वैगन पर उचित तरीके से सरकारी सील लगी हुई थी, लेकिन जिसमें चोरी हुई उस वैगन की सील साधारण सूत की रस्सी से बांधी गई थी ताकि आसानी से तोड़कर चोरी की जा सके। रेलवे ट्रैक के किनारे एक गड्ढे में करीब 15 से 20 बोरियां चावल और अन्य अनाज की मिली जो बिना मालिक के छोड़ दी गई थी। आप नेताओं का कहना है कि ट्रेन को हर बार एक निश्चित स्थान पर रोका जाता था और वहीं से भारी मात्रा में अनाज गड्ढे में फेंककर बाद में उठाया जाता था, यानी यह एक संगठित और पूर्व नियोजित काम था। आपके लोकसभा प्रभारी रजनीकांत वाघानी ने बताया कि यह गरीबों के हक का अनाज लूटने जैसा गंभीर अपराध है और प्राथमिक जांच से प्रतीत होता है कि इसमें बड़े माफिया शामिल हैं तथा ये धंधा लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केपी पानसुरिया, अशोक बल्लभ और प्रफुल्ल रासदिया जैसे सतर्क नागरिकों के कारण ये कांड पकड़ा गया और तुरंत रेलवे पुलिस तक सूचना पहुँची। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। કે આ સામેની સોસાયટી એટલે કે સુરત શહેરમાં ઉત્તરાયણ પોલીસ સ્ટેશન ઉત્તરાયણ રેલવે સ્ટેશનનો જે વિસ્તાર છે કે ઉત્તરાયણ રેલવે સ્ટેશનથી બરાબર નજીકમાં સામે જે સોસાયટી છે રેસિડન્ટ સોસાયટી એમાં રહેતા લોકો આજે ઉત્તરાયણના દિવસે એમના ધાબા ઉપર પતંગ ચગાવતા હતા ફેમિલી સાથે, તો કોઈકનું ધ્યાન પડ્યું કે આજે ટ્રેન ઊભી છે, ટ્રેનમાં કોઈ દરવાજો તોડે છે, सील खोले छे ने एमांथी माल ले छे। एमणे विडियो उतार्यो, अमारा केपी भाई ने, अमारा बल्लर साहेब ने, अशोक भाई ने बधाने जाण करी। अहींया सोसायटीना जागृत लोको पण अहींया हाजर छे। एमणे अमने जाण करता अमे तात्काल पहोंच्या। अमारा साथी मित्र प्रफुल्लभाई राछड़िया पण अहींया आव्या छे अने जेम केपी भाईए कह्युं કે અહીંયા જે આ જે લોખંડના પાટા મૂક્યા છે એ એટલા વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવેલા છે કે આજની માટે આ ચોરી નથી। આમ આદમી પાર્ટી આજે આ ચોરી જે થાય છે એનો જે પર્દાફાશ કર્યો છે, અહીંયાના સ્થાનિક લોકોએ અમને ફોન કરીને બોલાવ્યા, તો અમે એ કહેવા માંગીએ છીએ પહેલી ચોરી નથી। હમણાં મને એક અલ્ટ્રાટેકનું પણ એક સીલ મળ્યું હતું। भाई आ तो रेलवे ट्रेक है, अहींया केम कोई सील होवा जोईए? सील तो अहींया मारेला होय। गाड़ी कोई स्टेशन थी उपड़े, ए चाहे सूरत उभी रहे, ए चाहे वलसाड उभी रहे, नवसारी उभी रहे, ज्यां उभी रहे त्यां, तो सील तो त्यां होवा जोईए। अहींया वच्चे सील नुं शुं काम छे? पण जे दरवाजा उपर सील मारेला होय ए सील ने कापी नाखवामां आवे अने आवी रीते अनाज बारोबार चोरी करी लेवामां आवे। तो मारू ए कहेवानुं छे के शुं आ सील तूटी जाय छे अथवा तो सील हलका होय तो ए शुं सरकारना माणसोने न खबर होय? सरकारना माणसने बधी खबर छे, पोलीसना लोकोने खबर छे, ट्रेनना गार्डने खबर छे, ट्रेनना ड्राइवरने खबर छे। आ आखी जे घटना बनी छे आनी अंदर उपरना मोटा मगरमच्छથી લઈને નાની માછલીઓ સુધીના તમામ વ્યક્તિ આમાં સામેલ છે, બધાને ખબર છે। એટલે મારી આ વિડીયો જોનારા તમામ મિત્રોની વિનંતી છે કે આ જે તમારા અને મારા નસીબમાં જે રાશનનું અનાજ છે, આ અનાજ છે ચોખા, આ ગરીબોના પેટમાં જવા જોઈએ। આ માફિયાઓ આ અનાજ બારોબાર વેચી અને બંગલા બનાવે છે। ભાજપના લોકો મોટા હાથી જેવા થઈ ગયા, પાડા જેવા થયા છે। જાગો મિત્રો, એ મારી વિનંતી છે। અમારા મિત્ર અશોકભાઈ બલર પણ છે, અશોકભાઈ એમને એ વાત રજૂ કરશે। અશોકભાઈ, આજે જ્યારે ઉત્તરાયણનો પર્વ છે, લોકો પોતાના ધાબા ઉપર આ પર્વ ઉજવી રહ્યા હતા પતંગ ચગાવીને, ત્યારે અમારા જાગૃત નાગરિકો, અમારા મિત્રો જે અહીંયા સામે જ રહે છે ગાદેની અંદર, એનો બપોરે 1 વાગ્યા મારી ઉપર ફોન આવ્યો કે અશોકભાઈ તમે ક્યાં છો? મેં કીધું ઘેરે છો। એ કે સામે રેલવે ગાડી જે માલગાડી આવી છે તેની અંદરથી ચોખાના કટ્ટા 15 ચોખાના કટ્ટા અમે ભાળીએ બહાર ફગાવે છે, અમે વિડીયો ઉતાર્યો છે। એટલે મેં એને કીધું કાંઈ નહીં, તમે વિડીયો ઉતારી લીધો છે, તમે ફટાફટ ત્યાં સ્થળ ઉપર જાઓ અને ગાડી ઊભી રહે અથવા ન ઊભી રહે તો તમે રોકો એને, અને ત્યાં અમે આવીએ છીએ। એટલે મેં ત્યાં તરત ત્યાંથી નીકળી અને અમારા પાર્ટીના દરેક મિત્રો રજનીભાઈ વાઘાણી, કેપીભાઈ પાનસુરિયા, પ્રફુલ્લભાઈ, આ બધાને કોન્ટેક્ટ કરી
અને બોલાવ્યા અને અહીંયા આવી અને પોલીસને પણ ફોન કર્યો. ત્યારે પોલીસે એવો જે જવાબ આપ્યો ને એ પણ સાંભળીને આપણને એમ થાય કે આ લોકો આપણી સેવા માટે છે કે આ લોકો જે લૂંટનારાઓ છે એની સેવા કરે છે. કારણ કે 139માં જ્યારે રેલવેને ફોન કર્યો એના જાગૃત નાગરિકોએ, તો જે આરપીએફના પોલીસ એવા એણે એવું કીધું કે ભાઈ તમારે 139માં ક્યાં માટે ફોન કરવાનો હતો, તમારે મને કહેવાનું હતું. ભાઈ તમને ફોન કરીને જાણકારી આપીએ છીએ કે જેથી કરીને તમે સ્થળ ઉપર આવો અને આને પકડો. પરંતુ એણે એવું કીધું કે સ્ટેશને આવો તમે. તો જો સ્ટેશને એ લોકો જાય તો એની પહેલાં તો અહીંથી આ લોકો લઈને વયા જાય. એને કારણે આ જાગૃત નાગરિકોને કારણે આજે આ 15 કટ્ટા અહીંયા પકડાણા છે. અને અહીંયા આ પહેલી વખત નથી, અવારનવાર આ ઘટનાઓ અહીંયા ઘટે છે. કારણ કે અહીંયા આગળના છોકરા પણ પીડ્યા છે. તો આ વિડીયો આપણા ગૃહમંત્રી સુધી પહોંચાડો કે જે અમથા એમ કહે છે કે આપણે ગરીબોને ન્યાય આપીએ છીએ. તો આ ગરીબોનું જ અનાજ છે, એને મળવાપાત્ર હતું એ અત્યારે જે આવડા અનાજ માફિયાઓ લઈ જાય છે. એટલે આવો કૌભાંડ બંધ થાય અને ગરીબોને પૂરેપૂરું અનાજ મળી રહે. અને અત્યારે 3 વાગ્યા છે, 1 વાગ્યાની ઘટના ઘટી છે, હજી પણ કોસંબાથી પોલીસ અહીંયા પહોંચી નથી. 2 કલાક થવા છતાં પણ. તો આ કઈ રીતની સુરક્ષામાં છે આપણા, એક સવાલ છે. देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।